जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। चलिए देखते हैं आज के समाचार। 34वीं विशाल शोभा यात्रा को लेकर शिवरात्रि महोत्सव कमेटी की ओर से विशेष मीटिंग का आयोजन संगला शिवाला मंदिर महंत नारायण पुरी महंत दिनेश पुरी की अध्यक्षता में किया गया। मीटिंग में विशेष रूप से श्री राम शरणम झांसी रोड से अश्विनी बेदी जी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। शोभा यात्रा 10 मार्च को बड़ी धूमधाम से शहर से निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां कमेटी की ओर से बड़ी जोर शोर से जारी हैं। कुंभ के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ व हरिद्वार से लाया विशेष प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। शिवाला के प्रांगण में 34वीं शिवरात्रि महोत्सव कमेटी की विशाल शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में एक विशाल मीटिंग का आयोजन किया गया। और जैसे कि सभी शहर को पता वर्णित है कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज 34वीं यात्रा है और शुरू से ही यात्रा का स्वरूप बहुत विशाल होता है। आज सभी इकट्ठे हुए हैं और भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। आरती हो रही है ताकि भगवान भोलेनाथ के चरणों में यही प्रार्थना की जा रही है कि यात्रा निर्विघ्न रूप से बहुत विशाल निकले और सब पर भोलेनाथ की पार कृपा। 34वीं विशाल शोभा यात्रा की अज शिवरात्रि महोत्सव कमेटी वालों मीटिंग हुई है संगला शिवाला विच। महाराज का बहुत बहुत शुक्रगुजार है मेरे भोलेनाथ का कि कोरोना की इन्नी चलते हुए भी आ मीटिंग हुई है तो आने वाला जी साडी शोभा यात्रा है बहुत वधिया तरीके नाल जिवें हर साल निकलती है उस तो भी वध चढ़ के निकलेगी और कोरोना का खात्मा बिल्कुल हो जाएगा। इस बार असी 251 जंगम भोलेनाथ दे लैके शोभा यात्रा नाल चलांगे और वध तो वध नच टप के भोलेनाथ का दीदार करांगे। मैं लुधियाना निवासियों को अपील करूँगा, आओ 10 मार्च को धूमधाम के नाल हज़ारों की संख्या के रथ नूं खिंच के पालकी ਨੂੰ अपने हत्थों ਵਿੱਚ ਲੈ के ਚੱਲਾਂਗੇ और भोलेनाथ इस महाकुंभ ਦੇ ਉੱਤੇ आशीर्वाद लवांगे। 10 मार्च बुधवार 2021 का साल पुण्य का साल होएगा। पिछला साल करोना का साल रहा, ये साल करोना भजेगा। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के अंदर जहर पी के अमृत वंडिया सी। इस बार भी इस महाकुंभ के अवसर पर भोलेनाथ अमृत वंडणगे। आओ साडे देश नूं साडे पंजाब नूं पुण्य मिलेगा, थानू भी पुण्य मिलेगा। 10 मार्च को महाकुंभ का प्रसाद थानू सामने लैन दे लिए आओ और भोलेनाथ का रथ खिंच के पालकी को अपने हत्थों से लैके चलो और पुण्य प्राप्त करो। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच हुई 1971 की जंग के 50 साल पूरे होने पर विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नाभा कैंट में विजय मशाल का पहुंचने पर स्नेहपूर्ण स्वागत किया गया। 86वां आर्म्ड रेजिमेंट नाभा कैंट में समारोह दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस समागम में ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह शेखावत ने प्रोग्राम का नेतृत्व किया और भाई सैनिकों को सम्मानित किया और 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जहां सेना बैंड की तरफ से अपनी पेशकश की गई, वहीं स्कूली विद्यार्थियों की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया गया। यह विजय मशाल 12 जनवरी तक नाभा कैंट में रहेगी और उसके बाद जीरकपुर के लिए रवाना होगी। साथ ही मेजर शीलपुरी ने नॉर्दर्न एस्कार्पमेंट पर बसे पोस्टों को ध्वस्त कर सुबह 6 बजे तक पूरी सेजरा को भारत के अधिकृत कर दिया। बदले की भावना में झुलस रहे पाकिस्तानियों ने ऑफ रिवेंज की शुरुआत की, पर 3rd कैवलरी और 6 महार ने काउंटर अटैक करते हुए पाकिस्तानियों के ऊपर धावा बोल निकासू नाला तक कब्जा कर लिया। आज का दिवस जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो है हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए बहुत ही एक महत्व दिन है और उनको भारत माता के लिए कुर्बानी के मामले और सेक्रीफाइस के लिए तैयार करने के लिए एक अच्छा कदम है। 1971 की आपने जंग लड़ी, कैसा एक्सपीरियंस रहा था उस वक्त? ऐसा है कि मैं उस समय एक सेकंड लेफ्टिनेंट था और सिर्फ 22 साल मेरी उम्र थी और मैं आर्टिलरी से हूँ और मैं गन पोजीशन ऑफिसर की ड्यूटी कर रहा था। लेकिन मेरा मन था कि मैं आगे जाके देखूं कि एक्चुअल लड़ाई जहाँ पे हो रही है वहाँ पे क्या होता है। तो वो
जो मेरी तमन्ना पूरी हो गई और मैं अटैक में भाग ले पाया और जीत भी प्राप्त की, जिससे कि मुझे बहुत संतुष्टि मिली। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जिंदा भी बच गया और भारत सरकार ने मुझे वीर चक्र से भी नवाजा। सर मैं यही कहना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਲਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ? ਸਰ ਡੈਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਈਸ਼ਾਪੁਰ ਲੰਡਾ ਜੀ। ਇਸ਼ਪੁਰ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜੀ ਸਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਸਰ ਬਸ ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ 1971 ਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰੀ ਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ बहुत ज़्यादा मेरा यही मुहूर्त बन जाती है। नाभा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। दीनानगर के पास रहने वाली एक गांव की नवविवाहिता को उसके ससुराल वालों ने पहले तो किन्नर कहकर घर से निकालने की कोशिश की, फिर मेडिकल में क्लियर होने पर उसे दाई द्वारा बांझ बनाने का प्रयास किया गया। ससुराल में ही रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ नाजायज हरकत के प्रयास के बाद उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई। गांव के सरपंच ने भी उसका साथ नहीं दिया। पुलिस प्रशासन भी अभी तक टालमटोल कर रही है, जिसके चलते पीड़िता आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। अब हिंदू संगठनों ने मिलकर पीड़िता को इंसाफ दिलवाने के लिए प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है। आखिर सब सबूत होने पर भी कानून क्यों नहीं दे रहा ससुराल वालों को सजा? पीड़िता ने कहा कि क्यों भारत में किसी पीड़िता के मरने के बाद निकाले जाते हैं कैंडल मार्च, परंतु जीवित को नहीं मिल पाता कानून द्वारा इंसाफ। देखिए इस नवविवाहिता की दुख भरी दास्तान। बूढ़ी मां नहीं रोक पाई बहते आंसू। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन इस महिला को कब तक इंसाफ दिलवाएगी। हाँ जी मैम, की नाम ਤੁਹਾਡਾ और की ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ? मेरा नाम शिवानी है। मैं पिंड क्यारे दी रहन वाली हाँ, दीनानगर तो। मेरी शादी 11 मार्च 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਬੋਚੱਕ ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੌਰਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਸਹੁਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਲਵਾੜੇ ਦਾ ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਸੜ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਬੋਚੱਕ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚਨੀ ਕੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮਾਸੜ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਪੰਚਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਫੇਰ ਆਏ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਈ ਕੋ ਵੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਾਈ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤਲਵਾੜਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆ।
ਦਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾੜਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਈ ਹੈ। ਦਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਲੀਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਖੱਬਾ ਮੋਢਾ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ 6 ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣੀ ਝੜੋਲੀ ਦੀ ਆ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸੱਸ, ਮਾਸੜ ਸਹੁਰਾ, ਦਾਈ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 498A ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਚੈਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਮ ਠਾਕੁਰ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਰ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਕਪੂਰ ਕੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 'ਚ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 6 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਵਾ, ਤੇ ਮਾਸੜ ਸਹੁਰਾ ਵਾ, ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਆ, ਦਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਆ ਟੋਟਲ। ਉਹ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ कागजी आधार पे होनी चाहिए है, वो कागजी आधार पे ही उनको कार्रवाई मंगी है। दीनानगर से प्रिंस सानंद की रिपोर्ट। तीक्ष्ण सूद की तरफ से किसानों के विरुद्ध गलत टिप्पणी करने पर किसानों द्वारा उनके घर के अंदर गोबर फेंका गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए होशियारपुर पुलिस ने विरोध दर्ज करने वाले किसानों पर 307 धारा अधीन मामला दर्ज किया। आज मिनी सेक्रेटरी SSP होशियारपुर के सामने अलग अलग किसान जत्थेबंदियों और गांव निवासियों के सहयोग से धरना दिया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए नौजवानों पर किए पर्चे रद्द करवाने की मांग की। और इस मौके भारी गिनती में किसान, अलग अलग संगठन और शहर के अन्य सामाजिक और धार्मिक संगठन मौके पर पहुंचकर किसानों का साथ दिया। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ, ਈਸਾਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਹੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
452 307 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ 307 ਤੇ 452 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਭੰਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਔਰ ਖੁਦ ਤਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਕਰ लिया वा। होशियारपुर से जसप्रीत सैनी की रिपोर्ट। अमृतसर गुरु नानक हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चा में है, जहां रेडियोग्राफिक के मुलाजिमों ने डॉक्टर पर इल्जाम लगाया है कि वह अपने डॉक्टर को बचाने के लिए रेडियोग्राफर को फंसाने में लगे हुए हैं। अगर उनको इंसाफ न मिला तो वह हॉस्पिटल में इमरजेंसी को छोड़कर सारी सुविधाएं बंद कर देंगे। हमारे रेडियोग्राफर अमृतपाल और जगरूप पर डॉक्टर जस्मिन द्वारा बिना किसी अपराध के आरोप लगाए गए हैं, जो पूरी तरह से गलत है। हमारे रेडियोग्राफर पर बिना किसी अपराध के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बारे में हमने कई बार उच्च अधिकारियों को लिखा है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर जस्मिन का समर्थन किया। रेडियोग्राफर को बिना अपराध के आरोप लगाया गया है, जिससे हमारे संघ द्वारा कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि विभाग हमारे रेडियोग्राफर पर अवैध चार्जशीट को अस्वीकार नहीं करता है तो हमारा संघ कड़ी मेहनत करेगा और चिकित्सा सेवाओं को बंद कर देगा, जिसके लिए हमने विभाग को सतर्क भी किया है। यदि विभाग हमारी मांग पर ध्यान नहीं देता और हमारे रेडियोग्राफर सहयोगियों को बहाल नहीं करता तो 6 जनवरी तक हमारे रेडियोलॉजी विभाग की सेवाएं निलंबित रहेंगी और केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। साडे अपना रेडियोग्राफर अपना जगरूप ਅਤੇ अमृतपाल ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਨ, ਇਹ 5/11/2020 ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ 1:30 ਵਜੇ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਇਨਡੋਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਕਲਾਸ 4 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 4 ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਗਰੂਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਤਾ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਜਲ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਆ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਲਿੱਪ ਲਈ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਿੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ। ਅਜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੈਡ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਲਿੱਪ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਲੇਮ ਕੀ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ? ਬਲੇਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ 2 ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਲਾਸ 4 ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਖੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮਸ਼ੀਨੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ 4 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ MRI ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਸਤਵੰਤ ਜੀ, ਗੁਰਬੀਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੇਖਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬਣਾਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧਵਾਰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ 7-8 ਜਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਔਰ ਜਗਰੂਪ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਸਰਜੀਤ ਮੈਡਮ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਜੀਤ ਮੈਡਮ ਨੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਸੈਟੋ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਨ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਨ, ਤੇ ਉਹ ਦਬਾ ਦਾ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਗਏ ਹੀ ਆ, ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ MRI ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਥੋੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ MRI ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ MRI ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ डिपार्टमेंट बंद ही करांगे। आज तो यही डिपार्टमेंट बंद करांगे 6 तरीक को। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आजकल ऑनलाइन लोगों के साथ सोशल शरारती अनसरों द्वारा ठगी मारकर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और लोगों से कैसे बचे, इसको लेकर जिला तरनतारन के एसएसपी ध्रुमन के अगुवाई में तरनतारन के वसनीक लोगों को साइबर क्राइम बारे जागरूक करवाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक समारोह का आयोजन करवाया गया, जिसमें हल्का तरनतारन के विधायक डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री विशेष तौर पर पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसएसपी ध्रुमन ने कहा कि पंजाब पुलिस ने डीजीपी पंजाब की अगुवाई में एक मुहिम का आगाज किया है, जिसमें लोगों को साइबर क्राइम बारे जागरूक करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आए दिन किसी न किसी ठगी का शिकार हो रहे हैं। इस ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए आज नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि लोग साइबर क्राइम से बच सके। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਏਡੀਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵ ਮੈਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੈਬੀਨਾਰ 1-1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ
है ना 5-5 7-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ 2 BSF ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਔਰ ਕੁਝ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿਲੇजेस ਹੈਗੇ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਕਰਾਏ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਬਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਟ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੈ। तो ये इनिशिएटिव ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਠੱਗੀਆਂ ਜੋ ਬਚਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਦਾ, SSP ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕਾਫੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। रिलायंस अतीत में किसानों का समर्थन करने की बात करता रहा है। रिलायंस का कहना है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती से कोई लेना देना नहीं और जो किसान अपने संघर्ष के लिए लड़ रहा है हम किसानों के साथ हैं। और विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका कहते हैं कि यह अच्छी बात है कि रिलायंस ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है और अब सभी किसानों की भी यही मांग है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन काले कानूनों को रद्द करना चाहिए। रिलायंस का बयान है तो हम स्वागत करते हैं कि वो कह रहे हैं कि किसानों के हक में हैं और रिलायंस के साथ नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे रिलेशन है, संबंध हैं और किसान सड़कों पे ठुठरा रहे हैं, मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं और किसान हित में रिलायंस को सामने फिर आना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को सुझाव देना चाहिए ये काले कानून फौरी तौर पर वापस लें क्योंकि गलतफहमी इसलिए भी पैदा हो रही है कि रिलायंस जिनके खिलाफ इल्ज़ाम लग रहे थे वो खामोश बैठा हुआ था, उनको खुल करके किसान के हक में आना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए कि ये काले कानून वापस लें। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेंद्र।